السلام علیکم. آج ہم سٹارٹ کریں گے کیمسٹری گریڈ 9 کی جو نیو بک ہے NBF کی، اس کو آج ہم سٹارٹ کریں گے. اس میں پہلا چیپٹر ہے نیچر آف سائنس ان کیمسٹری، اور ہمارا پہلا ٹاپک ہے ڈیفینیشن آف کیمسٹری. سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، پہلا ٹاپک ہے کیمسٹری کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیمسٹری جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ ایک سائنس کی برانچ ہے جس میں ہم کسی بھی سبسٹانس کی کمپوزیشن چیک کرتے ہیں، اسٹرکچر، پراپرٹیز، بیہیویئر اینڈ چینجز آف میٹر اینڈ انرجی. مطلب یہ کہ اب جب ہمیں کوئی سبسٹانس ملتا ہے کہ ہم نے اس کو اس پہ ریسرچ کرنی ہے کہ وہ سبسٹانس کیسا ہے، اس کی کیا پراپرٹیز ہیں، اس کی کیا کمپوزیشن ہے، تو وہ کیمسٹری کے تھرو ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل ہمیں ایک سبسٹانس دیا گیا اور وہ سبسٹانس تھا گلوکوز. تو سب سے پہلے جب ہم اس کی کمپوزیشن چیک کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا تھرو ڈفرینٹ میتھڈ، ہمیں یہ پتہ لگے کہ اوکے اس کے اندر 6 کاربن ہیں، 12 ہائیڈروجن ہیں اینڈ 6 آکسیجن ایٹمس ہیں. تو یہ پہلی کیا ہوگی، اس کی کمپوزیشن. سیکنڈ، ہم یہ فائنڈ کرنا ہے کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا. تو پھر ہم ڈفرینٹ میتھڈس اپلائی کر کے یہ چیک کریں گے کہ گلوکوز کا اسٹرکچر کیا ہے. تو جب ہم چیک کریں گے تو ہمیں پتہ لگے کہ اچھا گلوکوز میں جو 6 کاربن ایٹمس ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے سے ایک لانگ چین کی فارم میں کیا ہوئے ہیں، جوائن ہوئے ہیں. تو جب ہم نے دیکھا ریسرچ پر کر کے ہمیں پتہ لگا کہ گلوکوز میں اس طرح کی جو ہے کاربن کے ساتھ اس طرح آکسیجن اور ہائیڈروجن جو ہیں وہ اٹیچ ہوئے ہیں. پھر ہم نے جی ان کی پراپرٹیز کو دیکھا تو ڈفرینٹ میتھڈ ہم نے یہ چیک کیا کہ کیا پراپرٹیز ہے. تو ہمیں پتہ لگا کہ اچھا یہ جو ہے یہ سویٹ ٹیسٹ ہے اس کا، اور یہ جو ہے واٹر میں کیا ہوتا ہے، سولیوبل ہوتا ہے. تو اس طرح کیمسٹری کیا کرتی ہے، وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے سبسٹانسز کی پراپرٹیز کے بارے میں جاننے میں. اچھا اس کے اسٹرکچر کے بارے میں، اس کے اندر کون کون سے ایٹمس پریزنٹ ہیں، کون کون سے ان کی کیا اماؤنٹ پریزنٹ ہے، یہ سب کیمسٹری جو ہے اس طرح کے چینجز کو کیمسٹری جو ہے وہ فائنڈ کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. اب اسی لیے کیمسٹری، یہ ساری چیزیں جب کیمسٹری میں ہوتی ہیں تو اب ان کو ایک ساتھ کرنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے، کیمسٹری کو برانچز میں ڈیوائڈ کر دیا تاکہ ہر برانچ جو ہے وہ ایک کسی اسپیسیفک چیز کو ہی جو ہے وہ فائنڈ کر سکے، تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائے، ہم اچھے سے ہر سبسٹانس کی کمپوزیشن، اسٹرکچر، پراپرٹیز وغیرہ کو فائنڈ کر لیں. اچھا، پہلی ہماری برانچ ہے آرگینک کیمسٹری. آرگینک کیمسٹری میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف ان سبسٹانسز کو اسٹڈی کرتے ہیں جن میں کاربن پریزنٹ ہوتا ہے. مطلب کاربن کنٹیننگ سبسٹانسز جو ہوتی ہیں، کاربن کنٹیننگ سبسٹانسز، ان کو ہم کس میں میئر کرتے ہیں، آرگینک کیمسٹری میں صرف اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، باقیوں کو اسٹڈی نہیں کرتے. لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں، مطلب کچھ ایسے کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہیں جن میں کاربن تو ہے بٹ ہم ان کو آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی نہیں کرتے. یہ ایکسیپشن ہے، جیسے کہ کاربونیٹ ہو گئے. اچھا، جس میں اس طرح کاربونیٹ ہوتے ہیں، بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں. اچھا، آکسائڈز ہوتے ہیں، کاربن کا مونو آکسائڈ ہو گیا، ڈائی آکسائڈ ہو گیا، یا کاربائڈز وغیرہ جو ہے جس میں کاربن کے اوپر نگیٹو چارج ہوتا ہے، اس کو ہم کاربائڈ کہتے ہیں. مطلب جس میں کاربن کسی میٹل ایٹم کے ساتھ جوائن ہوا ہوتا ہے. تو ان کاربن کو ہم آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی نہیں کرتے، باقی سارے کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈس کو ہم آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈس کو، کاربن کو ہم آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی نہیں کرتے. نیکسٹ برانچ ہے ان آرگینک کیمسٹری. اچھا، ان آرگینک کیمسٹری میں ہم کیا کرتے ہیں، جتنے بھی باقی ایلیمنٹس ہیں جو کاربن کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان سب کے کمپاؤنڈس، کاربن کے علاوہ باقی سارے ایلیمنٹس کے جو کمپاؤنڈس ہوتے ہیں، پیریوڈک ٹیبل میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان سے بننے والے جتنے بھی کمپاؤنڈس ہیں، ان سب کمپاؤنڈس کو ہم ان آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. یا ہم جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو اسٹڈی ان آرگینک میں کرتے ہیں. جیسے ہم کاربن کو اسٹڈی صرف اگر ہم نے کاربن کو اسٹڈی کرنا ہے، ہائیڈروجن کو اسٹڈی کرنا ہے، نائٹروجن کو اسٹڈی کرنا ہے، سلفر کو اسٹڈی کرنا ہے، تو پھر ہم اس کو بھی ان آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی کریں گے. ایٹمس کو اور ایلیمنٹس کو اور ان کے کمپاؤنڈس کو، سارے ایلیمنٹس اور ان کے کمپاؤنڈ ایکسیپٹ کاربن کمپاؤنڈ، صرف اس کے کمپاؤنڈس کو ہم آرگینک میں اسٹڈی کرتے ہیں، باقی سب کے کمپاؤنڈس کو ہم ان آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں.
अच्छा, नेक्स्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है? फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो मैटर है जिसमें मैटर को हम स्टडी कर रहे हैं, अब उस मैटर में अगर कोई फ़िज़िकल चेंज आ रहा है, फ़िज़िकल चेंज कलर में चेंज हो सकता है, अच्छा उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ सकता है, या अगर उनमें फ़िज़िकली स्टेट में ऐसा चेंज आ सकता है कि कोई चीज़ सॉलिड से कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड से कन्वर्ट हो रही है जी, गैस में, तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, कौन से फ़िज़िक्स के लॉज इस पे अप्लाई हो रहे हैं, कौन से फ़िज़िक्स के लॉज को जो है यूज़ करके ये सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आइस की, जब आइस को हम हीट अप करते हैं तो आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो बॉयल होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। यानी स्टीम क्या होती है, स्टीम होती है हमारे पास गैशियस फॉर्म। तो किस तरह ये एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, इसको हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, कि फ़िज़िक्स के कौन से लॉज एंड थेरीज़ के थ्रू ये मैटर में चेंज आया है, स्ट्रक्चर में चेंज आया है, वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं कि भाई कंपाउंड में की कंपोजिशन क्या है। अभी हमने जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि केमिस्ट्री जो है वो हमें हेल्प करती है सब्सटेंस की कंपोजिशन फाइंड करने में। तो ये वही चीज़ है, ये वाली जो ब्रांच है ये हेल्प करती है कंपोजिशन फाइंड करने में और उनकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने में। जैसे कि अगर एक सब्सटेंस था, जैसे मैंने आपको ग्लूकोज की एग्जांपल या वाटर की एग्जांपल ले लेते, तो हमें किसी ने कहा कि अच्छा ये एक सब्सटेंस है, अभी हमें नहीं पता था, उन्होंने हमें पानी दे दिया लेकिन हमें नहीं पता था कि ये पानी है, तो हमने अब उसको स्टडी करना है, तो फिर हम थ्रू डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स ये चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स हमें पता लगेगा ओके इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है सब्सटेंस के अंदर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और फिर कितनी हाइड्रोजन की अमाउंट है, तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू एनालिटिकल केमिस्ट्री के इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल है। तो ऐसे हमें पता लग गया कि ओके दिस थिंग जो हमें प्रोवाइड किया गया था वो वाटर था। तो इस तरह हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के जो है कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं और एनालिसिस, और साथ ही साथ इन जो है कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए जो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। वो मेथड्स जिनके थ्रू हम कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं वो सब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है वो स्टडी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एज नेम इंडिकेट्स बायो एंड केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो क्या होता है, लाइफ, मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल चेंजेस होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, अब ये सब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होती हैं, तो हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में जो भी केमिकल चेंज होता है उसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम वो चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होती हैं और हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो चीज़ बेनिफिशियल होती है हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करें बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो ब्रांच जो इसको स्टडी करती है उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि इंसुलिन पहले ना बनाना बहुत मुश्किल था, तो इंसुलिन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसुलिन ह्यूमन बॉडी ही प्रोड्यूस कर सकती थी तो बनाना मुश्किल था, और आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक मेथड इजाद किया जिसमें उन्होंने क्या किया, इंसुलिन को एक बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया। जब उन्होंने उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, क्योंकि बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी होती है कि मुसलसल डिवाइड होता जाता है, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो डीएनए को इंसर्ट, वो इंसुलिन को इंसर्ट कर दिया। जब डीएनए जब बैक्टीरिया डिवाइड होता था तो क्या होता था, साथ साथ जो इंसुलिन था वो भी डिवाइड होता गया। इस तरह इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है हमने क्या की, इंक्रीज़ कर दी, इंसुलिन की अमाउंट इंक्रीज़ हो गई हमारे पास। कैसे, हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इंसुलिन की अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया। और इंसुलिन किसके लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हमने क्या किया, ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं।